తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. Welcome to SS Bhushan's channel. I am SS Bhushan. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor, I worked in intermediate education for nearly 11.5 years. And in that 11.5 years as a government junior college lecturer in English, I could easily understand the pulse of my students or the needs of my students. In the same manner, as a government junior college lecturer, I had been involved in various examination duties like scrutinizer, assistant examiner, chief examiner, and question paper setter. With the so-called experience, I could prepare one answer for all the 4 annotations and also for all the 4 questions. Just if the student removes the side headings like reference, context, and explanation, and if he repeats the same answer that is written to the annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks for each annotation out of 4 marks. So let us come to the question paper pattern. For example, coming to our first year or even second year also, but now I would like to speak about our second year students examination pattern. In second year English section A, section A consists of 5 Roman numbers. In Roman number 1, prose annotations will be given. That is 4 prose annotations will be given and the student is supposed to write only 2 into 4, 8 marks. And in Roman number 2, poetry annotations will be given and the student is supposed to answer only 2 into 4, that is 8. Same questions from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2 into 4, 8. Next, poetry, from poetry 4 questions will be given, 2 into 4, 8. And coming to the non-detailed text, The Adventures of Tom Sawyer, so from this also 3 questions will be given. 3 questions will be given and from those 3 the student is supposed to answer only answer 1. So that carries 8 marks. What I would like to say here is that out of these for 8 marks, definitely if the student prepares this answer, the answer which I am going to read out for the student and also explain in his mother tongue also, he can score not less than 7 marks for each Roman. That means 3.5, 2 annotations, 3.5, 7. Poetry 7 marks, prose questions 7 marks, poetry questions 7 marks, and for non-detailed text, definitely he can score 7 marks. The total marks allotted for section A, that is Roman number 1 to 5, total marks are actually 40. And if the student writes this answer, I can assure him that he can score not less than 35 marks. But I request the student to go through my video of how to improve English by SS Bhushan. And in that video, just I gave a sample handwriting. The student must be able to write in such a cursive handwriting or whatsoever may be the handwriting which he adopts or which he has been adopting so far, but it must be very fair. Without any, it must be very fair and it must be free of mistakes and there must be good alignment also. If he is able to answer in such a manner, definitely he can score 35 marks. Okay. So now I would like to go to the lessons. Thank you. Please share these links of SS Bhushan. Now we shall deal with the first lesson of our intermediate second year. This second year textbook has come into effect, that is with effect from 2019 and 20. Now coming to the first prose of studies written by Francis Bacon. Okay. Now coming to the annotations. I will read the annotations for you. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Reading makes, here M-A-K-E-T-H means makes. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. Now coming to, for these 4 annotations, I would like to give the reference. These lines are taken from the essay of studies written by the philosopher, statesman,
and promoter of modern scientific thought, Sir Francis Bacon. He is regarded as the father of English essay. ఇందులో మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. These lines are taken from the essay of studies written by Sir Francis Bacon అని రాస్తే చాలు. నేను మధ్యలో అంతా కూడా ఆయన గూర్చి కాస్త చెప్పాను. If you want to put that, you can put it, or if you want to delete it, you can delete that matter. These lines are taken from the essay of studies written by the philosopher, statesman and promoter of modern scientific thought, Sir Francis Bacon. He is regarded as the father of English essay. ఆయన్ని ఇంగ్లీష్ ఎస్సే యొక్క పితామహుడు అని అంటారు అని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్, కాంటెక్స్ట్. వైల్ డిస్క్రైబింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్, ద రైటర్ కోట్స్ దీస్ వర్డ్స్. స్టడీస్ యొక్క ప్రాధాన్యత తెలియజేసేటప్పుడు రచయిత ఈ పదాలని అంటారు. ఫ్రాన్సిస్ బ్యాకన్ గారు ఇలా అంటారు. నౌ కమింగ్ టు ద ఎలిసిడేషన్ పార్ట్. Bacon in his essay of studies says that studies give us delight in our leisure time. మన ఖాళీ సమయంలో స్టడీస్ అన్నటువంటి మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయంట. దే హెల్ప్ us టు కమ్యూనికేట్ వెల్. మనకి చక్కగా సంభాషించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేదా సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకునేటట్టుగా మనకి పుస్తకాల ద్వారా చాలా విషయం తెలుస్తుంది. దే ఆల్సో హెల్ప్ us టు డీల్ విత్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. మన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను కూడా అన్నమాట మన స్టడీస్ ద్వారా మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు. కనింగ్ అండ్ క్రాఫ్టీ పీపుల్ హేట్ స్టడీస్. ఇక్కడ క్రాఫ్టీ అంటే ఇక్కడ చేతివాటం కలిగిన అని అర్థం. సో జిత్తుల మరి వాళ్ళు, లేదా కన్నింగ్ అంటే ఇక్కడ మరో రకంగా ఆలోచించినట్లయితే అడ్డదారులు తొక్కే వాళ్ళని. కనింగ్ అండ్ క్రాఫ్టీ పీపుల్ హేట్ స్టడీస్, దట్ మీన్స్ దే డోంట్ లైక్ స్టడీస్. సింపుల్ పీపుల్ అడ్మైర్ రీడింగ్ బుక్స్. Only wise people know how to apply the practical experience of reading books to real life situations. Simple people admire reading books. సాధారణమైనటువంటి మనుషులేమో పుస్తకాలు చదవడం అన్నటువంటిది ఒక రకంగా అభిమానిస్తారు లేదా ఆరాధిస్తారు. ఓన్లీ వైస్ పీపుల్ నో హౌ టు అప్లై ద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్ టు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్. నిజ జీవితంలో ఎదురైనటువంటి విషయాలకి మన పుస్తకంలో చదివినటువంటి జ్ఞానాన్ని అన్వయించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే వైస్ పీపుల్. పుస్తకాల్లో చదివేది నిజ జీవితంలో అన్వయించుకొని జీవితాన్ని నడపలేకపోతే వ్యర్థం అని అర్థం. సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి రెడ్ జస్ట్ ఇన్ పార్ట్స్. కొన్ని పుస్తకాలంట కొద్దిగా ముక్కలుగా చదవాలి. సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి రెడ్ ఫుల్లీ బట్ నీడ్ నాట్ బి రెడ్ విత్ మచ్ కాన్సన్ట్రేషన్. కొన్ని పుస్తకాలు ఫుల్గా చదవాలి, కానీ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. Only a few books are to be studied carefully and digested because their quintessence is needed in our practical life. కొన్ని పుస్తకాలు మాత్రమే చక్కగా చదివి అది నమిలి జీర్ణము చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి. ఎందుకనంటే బికాస్ their quintessence is needed in our practical life. మనిషి యొక్క జీవితంలో ఆ క్వింటెసెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? సమగ్ర సారాంశం అనేది వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అవసరం. ఆ విషయం మళ్ళీ రీడింగ్ మేక్స్ ఎ కంప్లీట్ మ్యాన్. పుస్తకాలు బాగా చదవడం వలన వచ్చేది ఏంటంటే ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగా తయారు చేస్తాం. కన్వర్జేషన్ ఏ రెడీ మ్యాన్. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషితో సంభాషించడం వలన సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసే గుణాలు ఆయనలో అలవాటు అవుతాయి. అండ్ రైటింగ్ ఎన్ యాక్యురేట్ మ్యాన్. మనం రాసేటప్పుడు ఆచితూచే అనమాట. ఒక దగ్గర ఏదైనా సంతకం పెట్టామంటే దానికి మనం భద్రుడమై ఉంటాం. We must abide by whatever we write. So writing an accurate man. ఏం రాయాలి, ఏం రాయకూడదని ప్రతి పదము విలువైనదిగా భావించి మనం రాస్తాం. స్టడీ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ క్యూర్స్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద మైండ్. మనం చదివే చదువు తప్పకుండా మన మైండ్లో ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ని కూడా బాగు చేస్తుంది. హిస్టరీ మేక్స్ మెన్ వైస్. చరిత్ర అంట మనుషుల్ని చాలా జ్ఞానులుగా చేస్తుంది. పోయిటరీ ఇమాజినేటివ్. కవిత్వం అన్నటువంటిది మనిషిని ఊహాజనిత ప్రపంచాల్లోకి విహరించేటట్టుగా చేస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్ సెన్సిబుల్. మ్యాథమెటిక్స్ అన్నమాట మనిషిని చాలా సున్నిత మనస్తత్వం కలిగిన వాడిగా చేస్తుంది. అండ్ న్యాచురల్ సైన్స్ రేషనల్ అండ్ లాజిక్ అసర్టివ్. న్యాచురల్ సైన్స్ మనిషిని ఆలోచింపజేసేటట్టుగా ఏది మంచి ఏది చెడు. లాజిక్ అసర్టివ్ అంటే ఇది అవును ఇది కాదు అనేటట్టుగా తర్కించే తత్వం అనేవాటి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు ఏం చెప్పాను? రిఫరెన్స్ చెప్పాను, కాంటెక్స్ట్ చెప్పాను, ఎలిసిడేషన్ చెప్పాను.
ఇప్పుడు క్రిటికల్ కామెంట్ అన్నటువంటిది చెప్తున్నాను చూడండి. దాని మీదనంతటికి యానోటేషన్‌కి ఇలా క్రిటికల్ కామెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద ఎస్సే ఈజ్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ మీనింగ్ అండ్ ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎక్స్‌పాండెడ్ ఇంటూ సెవరల్ సెంటెన్సెస్. బేకన్ గారు ఈ ఎస్సేలో రాసినటువంటి ప్రతి సెంటెన్సు కూడా ఒక నిండుతనముతో కూరుకున్నది. ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్ అర్థం నిండుతనముతో ఉన్నదంట ప్రతి వాక్యము కూడాను. చాలా చక్కని అర్థాలు ఇస్తుంది. ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎక్స్‌పాండెడ్ ఇంటూ సెవరల్ సెంటెన్సెస్. ఎన్నో సెంటెన్సెస్ కింద అనమాట ఒక్క సెంటెన్స్‌ని మనం చెప్పవచ్చు అంట. విడమరిచి చెప్పవచ్చు. ద ఎస్సే కంబైన్స్ విజ్డమ్ ఇన్ థాట్స్ విత్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ బ్రెవిటీ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎఫోరిజమ్స్. ఈ ఎస్సే అనమాట ఆలోచనలన్నింటినీ కూడాను కలబోసి ఒక చోట అనమాట ఉన్నట్టుగా మేధస్సునిస్తుంది. అది ఎలానో విత్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ బ్రెవిటీ. బ్రెవిటీ అంటే బ్రీఫ్ అన్నటువంటిది యాడ్జెక్టివ్, బ్రెవిటీ అన్నటువంటిది నౌన్. సో, ఈ బ్రెవిటీ అనంటే క్లుప్తమైనటువంటి రూపము. సంక్షిప్తంగా ఇస్తుంది. అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ అఫరిజమ్స్. అఫరిజమ్స్ అంటే నిజాలను లేదా సత్యాలను చాలా చక్కగా సూటిగా చెప్తుంది. ఇదంతా కూడా యానోటేషన్‌కి మీదనున్నటువంటి 4గింటికి కూడా అలా రాస్తారండి. అదే ఇప్పుడు మనకి క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వెషన్స్ ఎన్నున్నాయి? 2 ఉన్నాయి. వాట్ అకార్డింగ్ టు బేకన్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ స్టడీస్. ఆయన ఎస్సేలు రాశారు కదా చాలా ఎస్సేస్. ఆ 50కి పైగా ఉన్నటువంటి ఆ ఎస్సేస్‌లో ఈ ఆఫ్ స్టడీస్ అనేది ఒకటి. సో, వాట్ అకార్డింగ్ టు బేకన్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అనే దానికి అదే ఆన్సర్. హౌ డస్ బేకన్ ఎంఫసైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. దీనికి కూడాను ఈ పైన ఉన్నటువంటిదే మనం రాయాలి. అయితే ఇది ఎలా రాస్తాము? ఒక్కసారి అనమాట నేను ఆ విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడే చెప్తాను. ఇదిగోండి ఇంకో క్వెషన్ కూడా ఉంది చూడండి. వాట్ డిడ్ బేకన్ మీన్ ఇన్ ద లైన్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి టేస్టెడ్, అదర్స్ టు బి స్వాలోడ్ అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బి చ్యూడ్ అండ్ డైజెస్టెడ్. కొన్ని పుస్తకాలు టేస్ట్ చేయాలి, కొన్ని మింగేయాలి, కొన్ని నమిలి మింగాలి, జీర్ణం చేసుకోవాలంటారు ఆయన. దానికి హౌ డు స్టడీస్ క్యూర్ ద డిసీజెస్ ఆఫ్ ద మైండ్. అసలు మన మదిలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతల్ని చదువు ఏ విధంగా లేదా ఈ స్టడీస్ విపరీతమైనటువంటి పుస్తక పఠనం అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం. దీనికి ఏంటంటే చేయాలి, ఈ 4 క్వెషన్‌లకి కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి యానోటేషన్‌కి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్‌లో ఎలుసిడేషన్, క్రిటికల్ కామెంట్ అన్నటువంటి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తీసేసి, ఆ పదాలు తీసేసి మొత్తం ఆ 2 పారాగ్రాఫ్స్‌ని కూడాను రిపీట్ చేయటమే మీరు. అంటే ఎలా అంటే ఇదిగోండి ఈ క్రిటికల్ కామెంట్ ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ తీసేస్తారు. తర్వాతను ఈ ఎలుసిడేషన్ ఉంది కదండీ! ఆ పదం తీసేస్తే చాలు. జస్ట్ రిమూవ్ దట్ వర్డ్ ఎలుసిడేషన్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఆర్ మీనింగ్ అండ్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వర్డ్ critical comment. That is enough. You can repeat the same answer for all the 4 questions also. ఏం పర్వాలేదు. 40 మార్కులకి 35 మార్కులు తప్పకుండా వస్తాయి. అయితే హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఇంగ్లీష్ అన్నటువంటి నా వీడియో చూడండి. ఫస్ట్ వీడియో హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఇంగ్లీష్ బై ఎస్ఎస్ భూషణ్. అందులో నేను రాసినటువంటి కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లాంటి దాంతో గనక ఈ ఎస్సే అలా ఉన్నట్టుగా రాయండి. అలా మొత్తం 5 రోమన్స్‌కి కూడాను రాయండి. 5 రోమన్ నంబర్స్‌కి కూడాను అదే హ్యాండ్ రైటింగ్‌తో ఇలాంటి చక్కని పదజాలంతో రాయండి. 5 × 8 40 మార్క్స్ మీకు 35 ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి. థాంక్ యూ.